औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर नसीर कालों CNP तो दोस्तों 2-3 दिन वक्फे तो बाद अज फिर एक दिल चाया भी तुहाडे नाल गपशप लगाइए। मेरा जिहड़ा साथी आ, मेरा लीडर आ नवाज तबस्सम, असल च विचों कदी कदी लफंटर हो जाता ना जदों, उस तो बाद फिर वो विच प्रोग्राम सारा ही रह जाता विचे दा विचे ही। जिदन किते दा दिल करदा उदन मैनू दाब ते कॉल दिंदा ते मैं आके भाई 2-4-5-7 गल्लां जिहड़ियां तुहाडे नाल शेयर कर लेना भी चलो तुहाडे नाल भी गपशप हो जाएगी, नाले नवाज तबस्सम साहब दा भी हो जाएगा मामला ते मेरी भी तुहाडे नाल रसाई हो जाएगी। दोस्तों अज का टॉपिक जिते बात करनी चाह रहा मैं वो है धरने ते जलसे। दोस्तों अकले बैठ के हर बंदा सोचता कि मेरे मुल्क पाकिस्तान मुमलकत खुदादाद किन्नी मेहनत, किन्नियां कोशिशां, किन्नियां कुर्बानियां, किन्नी हिम्मत, किन्नी जद्दोजहद तो बाद 47 इनू आज़ाद करवाया गया और जिन्हें आज़ाद करवाया सी वो बड़ी जल्दी अल्लाह नूं प्यारे हो गए और जिदा नुकसान होना शुरू ये होया कि जिन्हों ने मेहनत की, जिन्होंने पौधे लाए सन ना वो चले गए ते फल खाण वाले जिहड़े सी वो ना सिर्फ फल खांदे सी बल्कि वड वड के पौधों नूं खाई जांदे सी। हुण हालात ये हो गए कि वो पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान जिहड़ा दुनिया के कई मुल्कां नूं टैक्नोलॉजी भी दे रहा है, जो कि टैक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा रिवाज नहीं सी, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहा सी, यानी माली मदद भी कर रहा सी, जो कि अजे रिवाज नहीं सी इन्हां चीज़ों का। लेकिन फिर इस मुल्क मेरे पाकिस्तान के उत्ते ऐसे लोग आके इकतदार च आ गए जिन्हों ने इस मुल्क दियां ना सिर्फ बाहरों लुटना शुरू किया बल्कि इनकी जड़ां बढ़नियां शुरू कर दी, जिद नाल यह होया कि पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की की बजाय तनज़ली की तरफ जाना शुरू हो गया। और उहदे नाल होया की आ, इत्थे जो साडे दीन दी रवायात ने या जो साडे दीन के हकामात ने या जो कवानीन सन साडे उन्हां दी विबांगे दहल और छाती के जोर के उत्ते उन्हां दी वायलेशन की गई, उन्हां दे खिलाफ काम किए गए। जिद को डंडा आ गया उन्हें हुकूमत बना ली, जिद को डंडा कमजोर हो गया परे हो गया। जिस तक कहते हैं जंगल का कानून, जंगल का कानून भी यही आ कि तगड़ा जड़ा जो मर्जी करता फिर उत्थे कोई पुछण वाला नहीं। तो तुसीं कदी देखो ना नैशनल जियोग्राफिक चैनल, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਘਿਆੜ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ मैं ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬਘਿਆੜ ਹੀ, मैं तो कहना वो हर चीज ही खाई जाते हैं, यानी उन्होंने संघां दे अंदर ये समझ लो कि कुंडियां ही नहीं है कि जिथों रुक सकन, वो हर चीज ही खाई जाते हैं। बिल्कुल साडियां भी ये शेर जिहड़े सियासतदान सन साडे जिन्ने भी, इन्हां दे गलां च भी कोई कंडी नहीं सी। इन्होंने जिन्ना मुल्क नूं लुट लुट के खा गए और कीता की आ, हर चीज आप लगे और साडे उत्ते खरबा रुपया, खरबा अरबा डॉलर आ, खरबा रुपया जिहड़ा साडे उत्ते कर्जे की सूरत च लागू कर गए। और सानू जदों भी असीं सुनने इको गल सुनी दी इन्हां को कि मुल्क बड़े नाजुक मोड़ तो गुजर रहा, और इस सन 85 तो ऑनवर्ड्स ये मुल्क बेचारा नाजुक मोड़ ते रहा। नाजुक मोड़ तो इस वास्ते निकलदा कि जिन्हां नाजुक मोड़ चों कढ़ना में वो मुल्क नूं नाजुक मोड़ चों नहीं कढ़दे, अपने टब्बरां नूं, अपने जीआं नूं, अपने पार्टी नूं वो नाजुक मोड़ां चों कढ़ के ते जायदादां बाहर बनाई जांदे ने, मुल्क दा सत्यानाश मारी जांदे ने। इहदे नाल होया कि इहदे नाल ना सिर्फ मुल्क दी बुनियादां कमजोर होईयां, ना सिर्फ मुल्क दे अंदर अखलाकियात दी तबाही हुई, बल्कि मुआशी तौर पर, अखलाकी तौर पर और सियासी तौर पर मुल्क की तबाही लाती है। सब तो अफसोसनाक गल यह आ कि करते भी सब कुछ है आपने, मनते भी इस गल ने। एक पार्टी आएगी वो दूसरी गाला कढ़ी जाएगी, दूसरी आएगी वो तीसरी कढ़ी जाएगी, तीसरी आएगी वो पहली कढ़ी जाएगी। इस कदर बेशर्मी हो गई आ, कोई बंदा भी अपनी गलती मनने नूं तैयार नहीं है।
ਆਪਣਾ ਬਲੰਡਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਲੰਡਰ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਬਿਹਤਰ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਬਿਹਤਰ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾਤੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਾ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਡਾਟਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 60 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੇਲ ਲੈਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਲਰ ਪੌਣੇ 200 ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੌਣੇ 300 ਤੇ 300 ਤੱਕ ਲੈਣ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਸੀ ਬਨਿਸਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅਫਾਦੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਣ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਅਗਰ ਇਹ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਹੋਣ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੌਮ ਦੀ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਲਕੋ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁਣਾ ਕਦੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ 3 ਟਾਈਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋਸਤੋ, ਦੂਸਰਾ ਟਾਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਧਰਨੇ ਔਰ ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਜਲਸੇ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ, ਹਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਮੁਲਕ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਧਰਨੇ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ PTI ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਧਰਨਾ, ਨਾ ਜਲਸਾ, ਨਾ ਰੈਲੀ, ਨਾ ਜਲੂਸ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ 14 ਅਗਸਤ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਣ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ 47 ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ 48 ਦੇ ਬਣ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁੰਨੀ ਜਾਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੌਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਰੂਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਹਕੂਮਤ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕੁੱਟਣਾ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਬੇਪਰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਘੁੱਸਣਾ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਸੁਹਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾੜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ, ਸੱਤੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਿਓ, ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਅਗਰ ਧਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼, ਅਗਰ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ PTI ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਕੰਟੇਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰੇਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਬੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਡਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਬੈਠ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन।